Asked to compute the taxable income and the tax liability of Mr. Adityanath, aged 48 years. Business income, house property income, there is no salary income. So the income from salary, nil. The remuneration from the firm is not taxable under that income from salary. That is taxable under section 28. That is under that income from business. Next, income from house property. You are given the rent from house property, that is taken as rent received, rupees 80,000 less municipal tax. Nil. So 80,000 is the annual value. 80,000 less standard deduction at 30% of annual value. So 30% of annual value is 4,000 and the interest on loan rupees 40,000. Interest on loan rupees 40,000. The total amount deductible under section 24 64,000. 64,000. Hence the taxable income from house property rupees 16,000. Taxable income from house property rupees 16,000. 16,000. Next, income from business. The business income rupees 3 lakhs. ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಇದನ್ನೊಂದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. Remuneration from firm rupees 40,000 is taxable under that income from business. So remuneration from firm rupees 40,000. Share of income from firm, ideno, that is exempted, not taxable, exempted income. So remuneration from firm is taxable in the hands of working partner. Working partner ಅವನೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ಫರ್ಮ್ ಇಂದ. And the total business income 3,40,000. 3,40,000. Next, long term capital gain, short term capital gain. Capital gains under that long term capital gain rupees 60,000 and short term capital gains rupees 40,000. So total capital gain rupees 1 lakh. Total capital gains rupees 1 lakh. Next, income from other sources. Income from other sources, under that interest on savings bank account rupees 6,000. Interest on FD rupees 20,000. Next, interest on savings bank account, interest on FD, and winning from lotteries. This has to be gross up. Gross up ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. 42,000 into 100 divided by 70. If the amount is given as net, we have to gross up ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 60,000. Interest on POSB account ಇದ್ರೆ ಇದರ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ rupees 7,500. Interest on POSB account ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? Interest on POSB account 7,500 less exemption. ಎಷ್ಟು exemption? 3,500. So 4,000 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಏನು POSB ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು 80TT ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದು ಇದು 4,000 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು 6,000, ಒಟ್ಟು 10,000 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ POSB ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಲ್ವಾ? So gross total income gross total income 5,42,000. ಹೌದಾ? 5,42,000 gross total income. 5,42,000. Gross total income 5 lakhs
42,000 less general deductions. Number 1, 80C ಒಂದು LIC ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, LIC rupees 30,000. Next tuition fees rupees 15,000. ಎಷ್ಟೇನಾ, ಎರಡು ಅಲ್ವಾ, tuition fees and LIC, LI premium, life insurance premium. So 45,000. SP account. ಇದಾ, ಅದು TTL. ಇದು TTL ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡು ಇರೋದು LIC ಅಂಡ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿ ATC ಅಲ್ಲಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ NIC ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ NIC. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡು. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡು? ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ ಆನ್ಯುಯೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇರುವಂತದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ 5 years. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಎಲಿಜಿಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2, 80D ಇದೆನಾ? ಇದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 28,800. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 28,800. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 3, 80DDB. 80DDB, that is for specified disease. The actual expenditure incurred for the medical treatment of his mother aged 69 years who is suffering from specified disease, rupees 40,000. The insurance company reimburses the amount of rupees 20,000. Hence, if any amount is reimbursed from the insurance company that has been reduced from the limit, the ceiling limit is reduced by the amount reimbursed from the insurance company. Hence, 80DDB ಅಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಏನಿದೆ? 1 lakh. ಸರಿಯಲ್ಲ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 lakh. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ 40,000 ಆರ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು? ನಾಟ್ 1 lakh. The limit has been reduced by the reimbursement from the insurance company, 80,000. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? 1 lakh the ceiling limit. So the amount reimbursed from the insurance company is 20,000. Less ಮಾಡಿ 80,000. This is being compared with the actual expenditure, and whichever is least is claimed as deduction under section 80DDB. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? 80DDB. Next number 4, 80E, that is interest on education loan. Interest on education loan rupees 20,000. 100% of the interest can be claimed as deduction under section 80E. Next number 5, 80G. ಸರಿಯಾ? 80G ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಡೊನೇಷನ್ಸ್. ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್, ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಕೋಶ್, ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಲಿಮಿಟ್. ಕ್ಲೀನ್ ಗಂಗಾ ಫಂಡ್, ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಲಿಮಿಟ್. Prime Minister National Drought Relief Fund without limit, and books without limit. Not eligible alwa. Family planning with the limit. School ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಲ್ಲ? ಸೊ 80G ಅಲ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ಲಿಮಿಟ್, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಕೋಶ್, ದೆನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಗಂಗಾ ಫಂಡ್, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಡ್ರಾಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಕೋಶ್ rupees 10,000, ಕ್ಲೀನ್ ಗಂಗಾ ಫಂಡ್ 11,000, and prime minister drought relief fund rupees 12,000. Total 33,000 without limit. ಸರಿಯಲ್ಲ? 33,000. With limit ಒಂದೇ ಇರೋದಂತ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದು? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ rupees 15,000 ಆರ್ ಏನಾಗಬೇಕದು? ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದಿರೋದು ಅದ್ರ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡೊನೇಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆರ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು 10% ಆಫ್ ATI.
10% of ATI, whichever is least. ಸರಿಲ್ಲ 10% of ATA. 10% of ATA ಇರಬೇಕು ಅದು. ಈಗ ATA ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಎರಡೇನಾ? ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟರೀಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟರೀಸ್ ಎಷ್ಟು? 42,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ 60,000? ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರಿ ನೀವು? 60,000. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 5,42,000 ಲೆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ 60,000 ಲೆಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ rupees 40,000 less winning from lotteries rupees 60,000 less all the deductions from ATC to ATU except ATG. ಸೊ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ATC ಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 45,000, ATD 28,800 and ATDDB rupees 40,000, ATE 20,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ? ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಯಾವ್ದದು? ATGGC. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡೋದಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಯಾವುದು? ATTTA. ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮುಗೀತಲ್ಲಿ. ಸೊ ATC ಇಂದ ATU ತನಕ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅದು? ATGGC ಎಷ್ಟು? 20,000 ಡೊನೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿಜೆಪಿ ಪಾರ್ಟಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದಲ್ವಾ? ಬಿಜೆಪಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಸಲ ಹೇಳಿದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಡೊನೇಟ್ ಟು ಬಿಜೆಪಿ rupees 20,000 ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80GGC. ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ATTTA ಯಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ SB ಅಕೌಂಟ್ rupees 6,000. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಉಂಟಾ? ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು? 6,000 10,000. ಎಷ್ಟು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? TTA ಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ 6,000 ಇರೋದು, ಅದನ್ನ 6,000 ಫುಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮಗೆ? 2,22,200. ಏನಿದು? adjusted total income. ಗೊತ್ತಾ? adjusted total income. So adjusted total income is rupees 2,22,200 restricted to 10% of ATI. So 10% of ATI comes rupees 22,220. ಯಾವ್ದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲಿ either rupees 15,000 or 22,220. Suppose if the donation to family planning is rupees 35,000, ಒಂದು 35,000 ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? 22,220. 35,000 ಇಂದ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ನೋ. ಆದ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರೋ ಡೊನೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ ಅಷ್ಟನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿನೋವೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದರೊಟ್ಟಿಗೆ? 10% ಆಫ್ ATI. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಲೀಸ್ಟ್ ಬರ್ತದಾ? ಐದರ್ 10% ಆಫ್ ATI ಆರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಯಾವ್ದು ಲೀಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಲೀಸ್ಟ್? 15,000. ಆನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 48,000. ನೀವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ? ನೀವು ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು 33,000 ಮತ್ತು 15,000, 48,000 ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು. ಸರಿಯಾ? 33,000 ವಿದೌಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ 100% ಆಫ್ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಕೋಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಗಂಗಾ ಫಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದದು? 10, 11, 20, 36 36,000. ಸರಿಲ್ಲ? 36,000 and 50% ರೇಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡ್ರಾಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್. ಎಷ್ಟು? 12,000 ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು? 6,000 ಮಾತ್ರ. ಸರಿಲ್ಲ? 50% ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. 50% ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. ಒಟ್ಟು 48,000 ಅಲ್ಲಿ 36,000 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 12,000. 50% ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. So 6,000 and the total amount of deduction available under section 80G is rupees 42,000. ಹೌದಾ? ATG ಯಲ್ಲಿ 42,000 ನಿಮಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ.
80 G ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 G the total amount donated 48,000 the qualified amount is also 48,000 but the deductible amount 42,000 ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 50% ಆಫ್ ದ ಡೊನೇಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ 42,000 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಯಾವುದು ಸೆಕ್ಷನ್ 80 GGC ಅಲ್ವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 GGC ಏನದು ಡೊನೇಷನ್ ಟು ಬಿಜೆಪಿ ಎಷ್ಟು ರುಪೀಸ್ 20,000 ಎಲ್ಲೋ ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್ ಅಲ್ವಾ 100% of the donated amount is deductible so 20,000 donation to political party section 80 GGC rupees 20,000 next ಇನ್ನೊಂದು ಉಳಿದಿದೆ ಯಾವುದು 80 TTA number 7 80 TTA ಯಾವ್ದಕ್ಕಿದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ SB ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ SB ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 6,000 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು 10,000 ಅದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು 6,000 ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 80C 45,000 80D 28,800 and 80DDB 40,000 80E 20,000 and donations 80G 42,000 80GGC 20,000 and 80TTA rupees 6,000 so 2,01,800 total deductible amount hence the taxable income 3,40,200 3,40,200 is the taxable income 3,40,200 taxable income and the next computation of tax liability taxable income 3,40,200 ಸರಿಯಲ್ಲ 3,40,200 winnings from lotteries how much rupees 60,000 ಇಲ್ವಾ 42,000 60,000 winning from lotteries 60,000 gross ಅನ್ನೆ winning from lotteries 60,000 rate ಎಷ್ಟು 30% hence ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 18,000 ಸರಿಯಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ how much 60 60,000 rate ಎಷ್ಟು 20% 12,000 and short term capital gain taxable at 15% 40,000 short term capital gain rate 15,000 and 6,000 so these are the incomes taxable at a special rate ಅಲ್ವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೇಟ್ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದನ 1,60,000 ಹೋಯ್ತಲ್ವಾ ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು 1,80,000 ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಬರ್ತದ ನೋ ಆಸ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ 2,50,000 ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 1,80,000 which is within the limit of exemptable ಅಲ್ವಾ within exemptable limit hence no tax ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ 3 ಲಕ್ಷ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹಾಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು 2,50,000 ನಿಲ್ and ಉಳಿದ 50% ಗೆ 5% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ 36,000 ಸರಿಯಾ ಇದು ನಿಲ್ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ 36,000 ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಸ್ before that we have to claim the rebate ಯಾಕೆ as this total income is not exceeding rupees 5 lakhs so less rebate under section 87A ಎಷ್ಟು to the maximum of 12,500 hence the tax payable 23,500 add ಇದು tax liability add health and education cess at 4% of 23,500 900
940, hence 24,440 is ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸಹಿತ ಇಷ್ಟೈತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು TDS ಹೋಗಿದಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ ಕೊಟ್ಟದಲ್ವಾ ಸರಿಯಾ ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಲೆಸ್ TDS ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಸೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ TDS ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸೆಸ್ ಆನಂತರ TDS ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಾ ಆದ್ರೆ TDS ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4% ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದೇ ರೀತಿ ರಿಬೇಟ್ ಇದ್ದಾಗೆ ನೀವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಬೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಎಷ್ಟ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಸ್ ಈ ಒಟ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಎಷ್ಟು 23,500 ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಸ್ ಎಷ್ಟು TDS ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು 42,000 ನೆಟ್ ಕೊಟ್ಟದಲ್ವಾ TDS 18,000 ಆಗಿದಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾ TDS 18,000 ಎಗಿನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ 24,440 ಬಂದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 18,000 ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ವಾ ಅವನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಾ ಅದು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಲೆಸ್ TDS rupees 18,000 hence 6,440 is the tax payable 6,440 is the tax payable ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ tax liability 24,440 less TDS 18,000 hence tax payable rupees 6,440 ಒಂದು ವೇಳೆ TDS ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ 24,440 TDS 25,000 ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ 25,000 ಕಟ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ನೀವು TDS 25,000 ಆವಾಗ 560 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದಲ್ವಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಫಂಡೇಬಲ್ ನಾಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನೀವು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ರಿಫಂಡೇಬಲ್ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್